सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला शनिवार की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा देख लेंदे हां। लोक राय सी कि भारत में करोना के नाजुक हालातों करके आस्ट्रेलिया ने भारत गए अपने नागरिकों को भी मुल्क दाखिल होने ते रोक दिता है कि है जे वापस आए तो 5 साल की कैद ते भारी जुर्माना करांगे। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 7% ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ 93% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सो तुसी की मानते हो कि जे इस तरीके दे नाल सरकार लॉकडाउन लाउंदी है कि पहला जिहड़े लोड़वंद लोग ने, प्रभावित होने वाले लोग ने, उन्हां दी रोजी रोटी का प्रबंध करदी है, तां की तुसी लॉकडाउन दे नाल सहमत हो? कि तुसी सुप्रीम कोर्ट दे इस विचार दे नाल सहमत हो? जे सहमत हो तां यस जां हां दे विच उत्तर दिओ, जे सहमत नहीं हो तां नो जां ना दे विच कमेंट करिओ। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला एक नज़र हैडलाइनस ते जरूर मार लैने ते हैडलाइनस तो पहला श्री गुरु अर्जन देव साहिब के प्रकाश पुरब दियां असीं तुहानूं सब नूं मुबारकां देवांगे। गुरु अर्जन देव साहिब सिख कौम के 5वें गुरु होए ने ते आप जी नूं सिख कौम के पहले शहीद होने कारण शहीदां दे सरताज कहा जाता है। शांति दे पुंज गुरु साहिब का अगले महीने शहीदी दिहाड़ा भी मनाया जाएगा। इस दे नाल ही अज यानी कि 3 मई नूं सुल्तान उल कौम सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया का भी जन्म दिहाड़ा है, जिन्हां ने सिख मिसलां दी योग अगवाई करके कौम के भविख नूं संवारिया सी। पंजाब दे विच मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला फिलहाल टल गया। कैप्टन ने कह दिता है कि लॉकडाउन हाले नहीं लगेगा, पर चंडीगढ़ दे विच 4 मई शाम 5 बजे तो लैके 11 मई सवेरे 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिता गया, यानी कि कल नूं शाम 5 बजे तो लैके लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। इस दरमियान सारियां गैर जरूरी चीज़ां वेचण वालियां दुकानां बंद रहणगीਆਂ। सारे सरकारी दफ्तर ते बैंक 50% समर्था दे नाल ही काम करनगे। प्राइवेट दफ्तरां नूं कहा गया कि वो अपने मुलाजमां तो वर्क फ्रॉम होम करवाउण। जनतक आवाजाही 50% समर्था नाल ही चल सकेगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, इन्हां ते पाबंदियां जिहड़ियां लगियां होईयां वो जारी रहणगीਆਂ। नाइट कर्फ्यू भी उस तरह जारी रहेगा, शाम नूं 6 बजे तो सवेरे 5 बजे तक। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सारे मानता प्राप्त और पीले कार्ड धारक पत्रकारां नूं कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर ऐलान दिता है। रजिंद्रा हस्पताल पटियाला दे विच लंघे 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 मौतां हो गईयां ने। कैप्टन ਦੇ नਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ऐलान ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ किसान भी औखे ने, व्यापारी भी औखे ने। किसानां ने कहा कि अंदोलन दबाउण ਦੀ कोशिश की जा रही है। लुधियाना के दुकानदारां ने बगावत की। कैप्टन नूं ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने हरियाणा के उत्ते ऑक्सीजन रोकण का इल्जाम लाया है। कोरोना कारण हरियाणा के हफ्ते का जिहड़ा लॉकडाउन लाया गया, उस ते गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मजबूरी के विच सानूं लॉकडाउन लाउणा पिया। हरियाणा के विच कणक की खरीद होवेगी जां नहीं होएगी, लॉकडाउन दौरान इस ते भी सस्पेंस बरकरार है। देश भर दे विच कोविड ड्यूटी करने वाले सारे डॉक्टरां नूं आउण वालीआं सरकारी मैडिकल जिहड़ियां असामियां ने उन्हां दे विच तरजीह दित्ती जाएगी ते नीट पीजी का एग्जाम है उसनूं मुलतवी कर दिता गया है 4 महीनों के लिए। कोरोना वैक्सीन के नवे ऑर्डर नूं लैके मोदी सरकार घिर गई है। सफाई की दित्ती वो भी दसांगे। कर्नाटक के चाम राजनगर दे विच ऑक्सीजन की किल्लत कारण 24 मरीजों की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार रखने की हदायत की है। फाइजर ने भारत नूं $7 करोड़ दीआं दवाइयां मुफ्त च देण दा दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन दीआं वक्खो वक्खरियां कीमतां दे नाल सेहत सहूलतां दे बुनियादी हक नूं सट वजेगी। मोदी सरकार नूं सख्त जिहड़ा मैसेज भेजिया है कि टीके की कीमत वक्खो वक्खरी क्यों है, सूबिਆਂ ਲਈ ਵੱਖ क्यों है ते केंद्र ਲਈ ਵੱਖ क्यों है। दिल्ली सरकार ने रखिया मंत्री नूं चिट्ठी लिख के फौज की मदद मंगी है ते दिल्ली विच 18 साल तो वध उम्र दे लई टीकाकरण भी शुरू हो गया है।
ਫਾਂਸ ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। KKR यानी कि IPL ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਮੌਤਾਂ 14 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡੈਕਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਭਿੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਾਲੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਯੋਧੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3,30,000 ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 70% ਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30% ਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ 34 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ 34 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ 12 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਔਖੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਲੀਡਰ ਬਿੱਟੂ ਗੁੰਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਟੋ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਧਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ। ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ OPDs ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ PG ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। PMO ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MBBS ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। BSc ਅਤੇ GNM ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨੀਟ PG ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
पर उदों तक किसी भी मरीज़ नूं स्थानक निवास पत्र जिहड़ा प्रमाण पत्र हुंदा है, आइडेंटिटी कार्ड हुंदा है ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कोरोना वैक्सीन के नवे ऑर्डर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। PIB ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਰਡਰ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੂਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ PIB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ 100% ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1732 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ 11 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100% ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ 787 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਮਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ S ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BS ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਫੌਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। उधर आलमी ड्रग निर्माता फाइजर के चेयरमैन ते CEO अल्बर्ट बूरला ने अपनी अमरीकी यूरोप ते एशिया विचले डिस्ट्रीब्यूटरां दे जरिए भारत नूं 7 करोड़ डॉलर दीयां दवाइयां मुफ्त भेजण दा दावा कीता है। यानी कि फाइजर ने भारत नूं 7 करोड़ डॉलर दीयां दवाइयां मुफ्त दे विच दित्तियां ने जां फिर दित्तियां जाणगीਆਂ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं एक होर बड़ी जरूरी हदायत कीती है कि कोविड वैक्सीन दे कीमत निर्धारण बारे अपनी नीति ते मोदी सरकार नजरसानी करे। अदालत ने कहा कि टीके दियां केंद्र सूबियां ते निजी हस्पतालों के लिए वक्खो वक्खरियां कीमतां करके संविधान की धारा 21 तहत सेहत सहूलतां तक पहुंच दे बुनियादी हक नूं सट वजेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अज की तरीक विच वैक्सीन निर्माता कंपनियां ने 2 वक्खरियां कीमतां दा सुझाव दिता है। केंद्र सरकार ਲਈ ਘੱਟ ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਮੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰੇਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰੇਟ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਨੌਨ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ 1,000 ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਗੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 77 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਪੀਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਿਲ ਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ 2 ਲਾਈਟਰਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 3 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਹਾਜਨ, ਕੁਨਾਲ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਲੋਪੋ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਲੋਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 48 ਸਾਲਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ASI ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ
मोबाइल दे उत्ते मैसेज कीता सी कि मैं विभाग दे उच्च अधिकारियों तो परेशान हाँ। आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सूबे दे विच ऑक्सीजन की कमी दूर करने की मंग करदे श्री गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी फुल्लो खेड़ी प्लांट तो ऑक्सीजन गैस का उत्पादन और भंडारण की सुचੱਜੀ व्यवस्था लागू करने की मंग की है। इस संबंध विच विधायक प्रोफैसर बलजिंदर कौर ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चिट्ठी लिख के दस्सिया है कि बठिंडा के श्री गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी फुल्लो खेड़ी प्लांट दे विच अज भी जीवन बचाउण दे लई जरूरी ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी दे विच भरपूर मात्रा दे विच ऑक्सीजन पैदा करने की समर्था है, पर गैस भंडारण के जरूरी उपकरण ना होण करके गैस नूं वरतों विच नहीं लिआंदा जा रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो उन्होंने मंग की है कि माहिरां दी टीम नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी भेजा जाए, ऑक्सीजन के भंडारण लई लोड़ींदे उपकरणों की व्यवस्था की जाए तां जो हरियाणा स्थित यमुनानगर रिफाइनरी की तर्ज उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी विचों भी ऑक्सीजन की सप्लाई सूबे भर विच कीती जा सके ते कोरोना पीड़तां दीआं बेशकीमती जानां बचाईआं जाण। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ किसान लीडरां ने 2 मई ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਵੋਟ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बुलेटिन दे विचों कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरे भारत दियां। तृणमूल कांग्रेस ने 294 मैंबरी असैंबली दियां 212 सीटां ते जित दर्ज कर लई है अते शाम नूं 6 वजे तक एक सीट दे रुझानां ते पार्टी अगे चल रही सी ते वोटां दी गिणती लगातार जारी सी। भाजपा 77 सीटां उत्ते जित नाल सूबे दे विच दूजी मुख विरोधी पार्टी दे वजों उभरी है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी दे वल्लों हुण जल्दी सरकार बनाउण दा दावा पेश करन दीआं खबरां आ रहीआं ने ते पश्चिमी बंगाल दी मुख मंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते हुण नवां तंज कसिया है। जितण तो बाद कहा कि पहला मौका है जदों प्रधानमंत्री ने मैनूं जित दी वधाई देण दे लई फोन नहीं कीता, शायद वो बिजी होणगे। चोण नतीजिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਘਾਟ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ गिणती का उन्होंने हुक्म नहीं दिता। पर टीएमसी लीडर ने यह नहीं दस्या कि आखिरकार रिटर्निंग ऑफिसर ने किस नाल ये जिहड़ी आशंका है किस नाल एक खदशा जताया है। बीजेपी ते ईवीएम बदलण का इल्जाम लाउंदे होए ममता ने इस मुद्दे ते अदालत विच जाण दी अपनी गल नूं दोहराया। ममता ने कहा कि नंदीग्राम दे विच पहला मैनू जेतू ऐलान दिता गया सी ते राजपाल ने मैनू जित दी वधाई भी दे दित्ती सी, पर बीजेपी ने सारा घपला कीता है। ममता बनर्जी ने लोगों को शांति बहाल रखण अते कोरोना तो बचण दे लई सावधानी वरतण दी अपील की है। कहा कि कोरोना दे हालात जदों नॉर्मल हो जाणगे तां पार्टी ब्रिगेड परेड मैदान दे विच जेतू रैली रखेगी, उस विच देश के सारे वड्डे लीडरां नूं बुलाया जावेगा। चोणां दे विच कांग्रेस अते सीपीएम दा जिवें पश्चिमी बंगाल च सूपड़ा साफ होया है उसका जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि मैं नहीं चाहती सी कि कोई पार्टी इस तरह साफ हो जाए। उन्होंने कहा कि साडे सियासी मतभेद हो सकते हैं पर बीजेपी दीआं कुछ वोटां इन्हां पार्टियां नूं मिल जांदियां तां चंगा हुंदा।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ YS ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਲੀਟਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਤੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ HCL ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਟੀਮ ਦੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਾਰੀਅਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। AIMIM ਲੀਡਰ ਅਸਾਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਹੋਬਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੋਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਵਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਉਹ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਨਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 963 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਫੈਲਾ ਲਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਰਿਕ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡੈਕਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 19 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਕਾਟ ਹੋਲ ਜੋ ਉਸੇ ਫੈਡੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਰਿਕ ਹੋਲਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਊ ਕੋਇਲਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਊਜ਼ਬਰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿੱਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇੜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ 29 ਸਾਲ ਸੀ। ਨਾਮ ਬਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਾਏ ਲੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਰਥ
ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿਖੇ 7031 ਸਕੈਟ ਰੋਡ 72 ਐਵੇਨਿਊ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਗਨ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ SUV ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਖਾਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।